کہ خدا نے جو ہمارے لیے یہ جگہ بنائی ہے وہ یہ جگہ نہیں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، بلکہ ہماری جگہ کون سی تھی؟ باغ عدن۔ اور جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ موت کی کشمکش میں رہتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ماں باپ نے گناہ کیا تو ہم اسی گناہ میں مبتلا ہوئے، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ لیکن آج کا جب ہم پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام اس کا 2 باب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پس اس حالت میں فرزند خون اور گوشت میں شریک ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ خود بھی ان میں شریک ہوا تاکہ موت کے وسیلے سے اسے تباہ کرے جسے موت پر اختیار حاصل تھا، جسے موت پر اختیار حاصل تھا۔ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ زندگی اور موت کس کے پاس ہے؟ خدا کے ہاتھ۔ زندگی اور موت کس کے پاس ہے؟ خدا کے ہاتھ۔ لیکن آج کی جو تلاوت ہے، پولس رسول کا جو خط ہے، وہ ہمیں ایک نئی چیز کی بات بتا رہا ہے کہ یہ جو موت کا اختیار ہے وہ ابلیس کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس۔ ابلیس کے پاس ہے۔ اور وہ جو خون و جسم سے پیدا ہوئے، یعنی جو آدم کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، ان پر موت جو ہے وہ جیسے ورثے میں ملتی ہے، وہ ان پر لاگو ہو جاتی ہے موت جو ہے۔ تو آج کا کلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ جس کا اختیار، تاکہ وہ بھی خون و جسم کی مانند بنا، تاکہ جو لوگ زمائے جاتے ہیں موت کے وسیلہ سے ان کی مدد کر سکے۔ جب ہم ایوب نبی کی کہانی دیکھتے ہیں تو جب خدا جو ہے، خدا بادشاہ جو ہے، اس سے ابلیس اجازت لے کر آتا ہے تو اس کے بیٹوں کو مار دیتا ہے، اس کی بیٹیوں کو مار دیتا ہے اور بہت ساری تباہی کرتا ہے، اور پھر بھی ایوب جو ہے وہ ایماندار رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایماندار۔ پھر وہ دوبارہ جاتا ہے، اجازت لیتا ہے، لیکن خود وہ کہتا ہے کہ جسم کے بدلے جسم تو میں اسے چھو لوں۔ شاید وہ مارنے چاہتا ہو ایوب کو کہ یہ تو میری بات نہیں مان رہا، لیکن خدا اسے کہتا ہے کہ تو اسے چھو، جو مرضی کر، لیکن تو اس کی جان نہیں لے سکتا، جان نہیں لے سکتا۔ تو یہ بہت بڑا راز ہے کہ جس طرح سے میں نے پچھلی تلاوت میں بتایا آپ کو کہ موت جو ہے خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں۔ حکمت کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے، لیکن انسان کے جو حسد کے باعث ہے وہ موت آئی دنیا میں۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ تاحیات زندہ رہے اور باغ عدن میں رہے۔ یہاں پہ نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ تو اسی طرح سے جو پیغام تھا کہ خدا محبت ہے، جو یوحنا کے خط میں ہم نے پچھلی دفعہ تلاوت لی، اس میں کیا تھا کہ خدا محبت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ محبت یہ ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور اس نے نبی پیغمبروں کو بھیجا۔ اور اس کی میں نے مثال یہ دی تھی کہ اگر جس طرح سے باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے سے جو غلطی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے ڈانٹتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ غصے میں کہتا ہے یہاں سے نکل جا، یہاں سے چلا جا۔ تو یہ ایسے ہی ہوا جب ہم خدا باپ کے روپ میں دیکھتے ہیں تو آدم کو کہتا ہے تو یہاں سے نکل جا، باغ عدن سے نکل جا۔ لیکن ہماری صحیح جگہ تو باغ عدن ہی تھی نا، یہاں پہ نہ کوئی غم تھا۔ لیکن میں آپ کو زندگی اور موت کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم زندگی میں ہوتے ہیں، اور جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں اس وقت ہم موت کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو خالی یہ موت نہیں، مرنا موت نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں ہم موت کی کشمکش میں رہتے ہیں، کیونکہ زندگی خدا کے پاس ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دوسری تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس کے گھر گئے تھے جی؟ پترس پترس اور
इंद्रियास के घर में, और ये दोनों का घर एक ही था। क्यों? ये दोनों भाई थे, ये भाई थे। और वहां पे क्या देखते हैं कि जो पतरस की सास है, जो पतरस की सास है, उसको क्या हुआ जी? बुखार हुआ तब में पड़ी। और किसी को नहीं पता, किसी ने भी तलावत नहीं सुनी। वो बहार में तप रही थी, वो बहार में। तो यीशु मसीह ने क्या किया? उससे छुआ और वो शिफा याब हो गई। और वो क्या हुआ? वो खिदमत करने लग पड़ी, जिस तरह से हमारी बाजी खिदमत करती है खाने के बंदोबस्त या चाय वगैरह का, या और ये बच्चों को लिए। तो ये मतलब कि जब हम शिफा पाते हैं तो हमारा भी काम ये बनता है कि हम भी खुदा की खिदमत करें। जब हम खुदा से कोई इनाम पाते हैं, भैया आपको नींद आ रही है? बोर हो रहे हैं, वैसे ही अच्छा नहीं है। तो क्या होता है कि वहां पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं, वो तरह तरह की बीमारियों वाले लोग जो है यीशु मसीह के पास लाते हैं और वो उनको शिफा होती है। और फिर क्या होता है? बुजुर्गों को वो निकालता है, और बुजुर्गें जानती है कि ये कौन है, और वो उसे बोलने नहीं देता। क्यों नहीं बोलने देता? कि इसलिए कि वो आदम बनकर आया था, ताकि जिस तरह से आदम मरता है उसी तरह से वो भी मरे और वो भी दुख सहे, और ताकि वो जो दुख सहते हैं उनको छुड़ा सके, और जिस तरह से वो मौत से निकाल सके। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो मौत है, और मौत हमें विरसे में मिली है। लेकिन मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है कि जब वो कहने आज़म बना तो ये जरूरी था कि वो भी आदम बनता और दुख देखता। और जो लोग दुखों में पड़ते हैं, जो लोग आजमाइशों में पड़ते हैं, उनको पता होता, यीशु मसीह को पता होता कि किस तरह से ये दुखों में गिरते हैं, और किस तरह से इब्लीस इनको फंदा लगाता है, और किस तरह से इब्लीस इनको जमाता है ताकि वो उनको निकाल सके। और ये खुदा की मोहब्बत थी कि उसने पहले नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, और फिर उसने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि जो हम मौत में मुब्तला रहते हैं वो उससे छुड़ाए जाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम मौत से निकल कर हम जिंदगी में दाखिल होते हुए खुदा यीशु मसीह की पैरवी करते हुए, उसके कामों को आगे ले जाते हुए आगे आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह से आज की तिलावत में हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह पू फूटने से पहले, पू का पता है कि जब सूरज निकलता है उससे पहले मतलब हल्का सी रोशनी होती है, पू फूटने से पहले वो दूसरी जगह पे चले जाती है। तो क्या होता है? पतरस और दूसरे लोग आते हैं और वो कहती हैं कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग आपको ढूंढ रहे हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, आओ हम किसी और शहर में जाएं। तो इसी तरह से ये अपने शागिर्दों को, ना सिर्फ पतरस को, इंद्रियास को या दूसरे शागिर्दों को करें, बल्कि वो मुझे और आपको भी कह रहा है कि हम खाली ये नहीं कि भाई फियाज के घर इबादत करें या खुदा का कलाम सुनाएं या शुबाज के घर, बल्कि हम दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, दूसरे घरों में भी सुनाएं, ताकि जिस तरह से यीशु मसीह ने ये महसूस किया कि मैं बेटा होते हुए खुदा के कामों को सर अंजाम देने के लिए आया हूँ। और उसी तरह से मुझे और आपको भी ये सोचने की जरूरत है, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, क्योंकि पिछले ईद जैसे मैंने बताई कि जो बपतिस्मा पाता है वो यीशु मसीह का शागिर्द कहलाता है, और उसका भी ये फर्ज होता है कि खुदा के कलाम को आगे ले जा सके, और खुदा में ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने ईमान